सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। चोणां दे उत्ते साडी खास पेशकश लैके सत्ता दे 7 फॉर्मूले। सत्ता दी कुर्सी तक पहुंचने दे लई कुछ फॉर्मूले हर पार्टी अपनाउंदी है, जो सारे आम जनता या कहिए कि वोटरां दे आले दुआले घुमदे ने, जिन्हां दे विचों एक फॉर्मूले दा अज असीं जिक्र करांगे। ये फॉर्मूला या कहिए कि मुद्दा है रोजगार दा, नौकरी दा। ते यह मुद्दा किसी भी सूबे की सत्ता हासिल करने के लिए बेहद अहम है, और चाहे स्टेट की सत्ता हो या सेंटर की। खास तां भी है क्योंकि 2017 दी विधान सभा चोणां दे विच इह वड्डा मुद्दा बनिया सी। रोजगार नूं लैके कई नारे गूंजते हुए नजर आए सी। बेशक जिहड़ियां पार्टियां सत्ता तक नहीं पहुंचियां, उन्हां दे वल्लों भी बहुत सारे दावे किते गए सी। तां अज दी इस खास पेशकश दे विच गल नौकरी दी, रोजगार दी। सत्ता दे 7 फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। वाला डाटा है कि जो 11000 बच्चे रोज़गार दिता, जो कितना बच्चा जोड़ा जिस वक्त उन्होंने कहा जाता स्टार्टिंग तो इन्नी सैलरी देवांगे, जो 5-5000 रुपये सैलरी मिलती है, जो बच्चा छड़ के वापस आ जाता है। जोड़ा बच्चा लाखों रुपये की ग्रेजुएशन करता अपनी, जो 5000 रुपया मिलता पर मंथली की क्या दसो बच्चे का सर्कल चलेगा। नौकरी की सैलरी सुनोगे तुम भी हैरान परेशान रहे ना, मैं भी हैरान परेशान रहे ना। 5000 रुपया सैलरी मेरी है, 60-60000 रुपया दे के कॉलेजा के फीस 5000 सैलरी के धक्के खाने अज के यूथ का ये है। सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि इन्हां नौजवानों ने एक मुद्दा दूजे का कारण दस्सिया कि बेरोजगारी कारण भी नशा वधिया। मैं सरकार नूं ये पुछना चाहांगा कि जिहड़ा 3.5 लाख बच्चे ने पेपर भरिया, एक बच्चे का 500 रुपया ला के भी चलांगे तो वो पैसा कित्थे गया। इन्ना ही नहीं, नौजवान पटवारी की भर्ती मौके हुए नौजवानों के वड्डे इकट्ठ नूं भी याद करवा रहे सन। ते कोरोना काल दे विच जी तोड़ काम कर रहे ट्रेनिंग करते नौजवान सेहत मुलाजमां दा भी दर्द छलकिया। जैसे आजकल का टाइम चल रहा है, तो इसके चलते तो लग नहीं रहा कि कोई भी हमें रोज़गार मिलेगा। जैसे उन्होंने सरकार ने पहले बोला था कि हर एक घर को एक नौकरी मिलेगी सबको, बट अब जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 मंथ्स रह गया, हमें भी टेंशन हो रही है कि इसके बाद हमने क्या करना है क्या नहीं करना। पर इस दौरान एक अजिहा नौजवान भी सामने आया जिन्हों का कहना सी कि उन्होंने नौकरी मिली तो सरकार का धन्यवाद भी किया। आम तौर पर जो कैप्टन वालों या कैप्टन सरकार बयान आते हैं भी असी 7 लाख या 8 लाख नौकरियां दी नहीं। मैं उन्होंने वादे तो बहुत संतुष्ट हाँ, क्योंकि मैं भी एक 2020 के ही जी पंजाब सरकार वालों एक नौकरी प्राप्त की है। सो मैनू लगता है पंजाब सरकार ने जॉब के खेत्र के काफ़ी नौकरियां ਜਿਹੜੇ बेरोजगार व्यक्तियों ने दित्तियां ने। सो किन्ने नौजवानों को रोजगार मिलिया, ये तो खैर आंकड़ा सरकार दी कोल है, पर रोजगार का मुद्दा सत्ता के 7 फॉर्मूलियां चो अहम जरूर है। पठानकोट तो सुखजिंदर कुमार, फिरोजपुर तो मनदीप कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। तस्वीरां ਵੱਖ-ਵੱਖ रोजगार मेलियां ਦੀਆਂ ਨੇ, जिथे वड्डी तादाद च नौजवान पहुंचे ने जो अपने हत्थां च सर्टिफिकेट ते फार्म लैके पहुंचे ने, क्योंकि सरकार ने घर रोजगार दे वादे नूं पूरा करन लई रोजगार मेले लाए। अजिहे नौजवान रोजगार मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नजर आए जिन्हां रोजगार मेले च नौकरी लैके खुशी जाहिर कीती ते सरकार दा धन्नवाद कीता। होते कि अपने पैरों पे स्टैंड हो गए, अर्निंग करने लग गए। ये अच्छा है कि अपनी जो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं खुद, जो भी हमें चाहिए होता है। ये होता है कि पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि खुद अर्न करने लग गए हैं। टिप्पणी मालवा कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਰਾਜ ਮੇਲੇ 'ਚ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਖਰਾਜ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਟੀਪੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਰੱਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੌਬ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਵੇਚੋ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇ ਕੀ ਜੋਬ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਬ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਲਿਖਾਈ। ਮੈਂ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਭਾਲਦੇ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਭਾਲਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2017 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। हाँ जी सर, मैंने फार्म भी भरे हैं। मैंने कैप्टन साहब के जोड़े स्कीम वाले फार्म सीगे सर, गवर्नमेंट वाले, वो भी मैंने भरे सीगे सर। हले तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦੇਈਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੇ 10 ਜਣਾਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ 10,000 ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਸਰ, ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਚੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 12-12 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 35,000 ਆਖਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ 7 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ SST ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 8.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੂਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਨੜੇ ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ 7 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਡਾਟਾ ਕਹਾਂ ਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਬੇਕਾਰੀ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਗਪਲੇ ਮਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ 7 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। 2017 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।